کے لیے ڈیفیٹ ہو چکی ہے امریکہ کو. اب جو مرضی کرتے رہیں. ابھی اس دفعہ کے نیوز ویک کے اندر رچرڈ ہیش جو ڈپٹی سیکرٹری اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں تھے اس زمانے میں جب یہ ساری پلاننگ ہو رہی تھی تو انہوں نے 3 چوائسز دی ہیں. یا تو ہم کٹ اینڈ رن کر جائیں, بھاگ جائیں افغانستان سے ان کو چھوڑتے ہوئے, یا افغانستان کو بلیک ویل کی تھیسس کے مطابق اس کو ڈیوائیڈ کر دیں بٹوین نارتھ اینڈ ساؤتھ اور انڈیا کو وہاں بٹھا دیں. انڈیا کو بٹھا دیں افغانستان؟ جی انڈیا کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. انڈیا کو کیا سمپتھی ملے گی افغانستان میں؟ نہیں تو انڈیا نہیں آئے گا. فیروشس فائٹرز. آئی ڈونٹ تھنک کہ بلیک ویل جو ہے انڈیا کے سفیر تھا, یاد ہے آپ, اس کو نکال لیا گیا تھا اس وقت, جیمز ڈی بلیک ویل. اور یہ پاگل آدمی ہیں اور اس کو انہوں نے کر رہا ہے. جبکہ مجھے پتا ہے کہ افغانستان کی ناٹ بی ڈیوائیڈڈ. افغانیت جو ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. میں نے تو آج تک کسی افغان کو ایک سے رابطہ نہیں ہوا جس نے کہا ہو کہ ہم آپس میں لڑتے پھرتے رہیں گے. یہ ان کے مزاج میں. لیکن افغانستان کے بارے میں بہت سینسیٹیو حساس ہے. اس سے پہلے نجیب اللہ نے بھی, بائی دا وے, نجیب اللہ نے جو رشین آفر تھی اس کو کہ ہم 5 زونز میں افغانستان کو تبدیل کریں گے, ایون نجیب اللہ, پرچم, خلق, وہ جو کمیونسٹ پارٹی تھے, راؤنڈلی ریجیکٹڈ. کوئی ایسا ڈسیڈنٹ گروپ, ریئیکٹو گروپ جو کہ اس وقت جنگ کی کنٹینیوشن کے خلاف ہے, جو اوباما ایڈمنسٹریشن کی حکمت عملی کے خلاف ہے, جیسے اسٹینلے میکرسٹل گروپ تھا, وہ بھی تو ایک ناراض گروپ تھا نا, تو یہ کسی نے یہ لیک کرایا ہے اوباما ایڈمنسٹریشن کو امبیرس کرنے کے لیے؟ اوباما ایڈمنسٹریشن نے خود لیک کروایا. اوباما نے خود لیک کروایا اس لیے کہ میں آپ کو ڈکسن کی ایگزامپل پیرلل دے رہا ہوں نا. نکسن نے خود مائل آئی لیک کروایا. مائل آئی میں آپ کو یاد ہے کہ وہ جو انہوں نے کیجولٹیز کی تھی, سویلین کو مارا تھا, اور وہ رپورٹ سیمور ہرش نے آؤٹ کر دی, جس کے نتیجے میں پھر ایک زبردست ریئیکشن ہوا, اینٹی وار لابی جو اسٹرانگ ہو گئی. اوباما کی آپ ذرا غور کریں, اوباما از اے ویری گڈ چیس پلیئر. وہ موو کر رہا ہے کیونکہ اس نے ہی کیم آن دا پرومس آف اے پریزیڈنٹ آف چینج. یہ تو آپ کو پتا ہے نا, پریزیڈنٹ آف چینج کی وجہ سے کہا میں چینج لاؤں گا. کیا چینج لایا؟ ابھی تک تو کچھ نہیں لایا. اور چینج کے لیے ضروری ہے کہ ایکسٹرنل ڈس انگیجمنٹ ہو تاکہ ڈومیسٹک انٹرنلی وہ اپنا فوکس پورا کر سکے, اپنی اکانومی کو استوار کر سکے. اب یہ خرچے ہو رہا ہے, لیکن وہاں پہ ایک بات سمجھ نہیں آتی نا کہ اوباما کیوں کروائے گا. اس کو تو نقصان ہے, اس کو کانگریس کے الیکشن, اس کو نوبیل پیس پرائز ملا. کس بنیاد پہ؟ اس کی مائنڈ کی ریڈ کر کے ملا. پرفارم نہیں کیا اس نے, لیکن جو اس کا پرومس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کیا گیا, جس کی بنیاد پہ اس کو ملا. اب یہاں پہ جب اوباما اسٹیپڈ انٹو وائٹ ہاؤس, اب میں بات ختم کر رہے ہیں, ہی اسٹیپڈ انٹو وائٹ ہاؤس. بلیک مین ان وائٹ ہاؤس ہیڈ لاٹ آف کمپلشن, اس کی مجبوری ہے. اینٹی جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے انہوں نے سپورٹ کیا تھا, ینگسٹرز نے سپورٹ کیا تھا اوباما کو. لیکن جو ڈائی ہارڈ نیو کانز اور پینٹاگون اور سی آئی اے, وہ جو کہ ہمیشہ فوکسڈ رہتے ہیں کہ امریکہ کو گلوبل پاور, اس کو پیکس امریکانہ بنانا ہے, آفٹر آل وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اوباما نے ان کو سرج کے لیے پہلے 21,000 ٹروپس مانگے, پینٹاگون نے اسے دے دیے, کر کے دکھاؤ. اس کے نتیجے میں انہوں نے مرجا آپریشن کیا, وہ مر ہی گیا آپریشن ہی, یعنی اس کا بات ہی نہیں کرتے. ایک چھوٹے سے آپریشن کے اندر ان کو پتہ چل گیا. پھر انہوں نے قندھار آپریشن کا وعدہ کیا کہ 40,000 ٹروپس اور دو. اب اس میں سے 30,000 کے قریب آ چکے ہوئے. کہاں جا رہا ہے؟ دے ہیو ورچولی کالڈ آف آپریشن قندھار. جو ڈیوڈ پیٹرس نے کہا ہے, اس نے قندھار میں آپریشن نہیں کرنے جا رہے. اس کا یہ مطلب ہے نہیں کرنے جا رہے, صرف ڈیلے کیا ہے. نہیں, ڈیلے بھی نہیں, یہ نہیں ہوگا آپریشن. آپ کا خیال ہوگا ہی نہیں؟ ہوگا ہی نہیں یہ آپریشن, ہو سکتا ہے. بڑی پریڈکشن ہے جان صاحب, میں آج بھی چھپ رہا ہے کہ ہونے والا ہے, ہونے والا ہے. جی نہیں ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں ہوگا. جو ہوگا بھی تو دکھاوے کا ہوگا, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر حقانی نیٹ ورک کو وزیرستان, نارتھ وزیرستان میں پاکستان نہیں کرتا, اٹس اے گیم, چیس گیم. دیکھیں موو کیسے ہوتا ہے. قندھار ساؤتھ میں ہے اور نارتھ وزیرستان کابل سے صرف 65 میل کے فاصلے کے اوپر ہے ہمارا جو اینڈ ہے, اور اس سے آگے باگرام ایئر فیلڈ ہے. اگر یہ اپنی فورسز کو کانسنٹریٹ کرتے ہیں ساؤتھ میں, یہ فلینک تو ایکسپوز ہو جاتا ہے نا. دس از اے ملٹری موو, اس کو کہتے ہیں فلینکنگ منوور. اچھا, آپ یہ کہیں گے کہ جو وکی لیکس کی ٹائمنگ ہے, ابھی جب سیکرٹری اسٹیٹ یہاں پہ آئیں, پھر مائک ملن انڈیا میں تھے, ہالبروک انڈیا گئے, ہالبروک یہاں پہ تھے, اس وقت حقانی نیٹ ورک کی بہت سی بات ہوئی. جنرل پیٹرس نے کہا کہ حقانی نیٹ ورک کو ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دینا چاہیے. 22 تاریخ, وہ 14 تاریخ کی بات تھی, 22 تاریخ کو ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے ایسٹ فریز کر دیے سراج الدین حقانی کے بھائیوں کے, نصیر الدین حقانی اور سم تھنگ. تو آپ یہ جو وکی لیکس ہیں, اس کو اس لارجر جو پریشر ٹیکٹک ہے جی ہاں, پاکستان کے اوپر پریشر بلڈ اپ کریں کہ آپ حقانی نیٹ ورک کو سختی سے ڈیل کریں, یہ اس کا حصہ لگ رہا ہے؟ دیکھیں ان کو کچھ اس وقت سکسیس چاہیے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ یا حقانی کو پولیٹیکلی ڈیلیور کریں ہمارے پاس, یعنی کرزئی کے ساتھ اس کی جولی میں ڈال دیں,
टू ब्रेक तालिबान, उनकी जो मूवमेंट है उसको डिटैच कर दिया जाए हक्कानी को, या फिर हक्कानी को आप सिरे से उड़ा दें। यहां पे पाकिस्तान फौज के ऊपर प्रेशर है। लेकिन इनकी डाइकॉटमी देखें इस रिपोर्ट के मुताबिक, 2005 मिडल से 2007 मिडल तक जनरल कियानी साहब जो थे वो डीजी आईएसआई थे, और ये रिपोर्ट का पीरियड 2004 से 2009 तक कवर करता है। साथ वो इसका मतलब है कि आपने बीबीसी में भी कहा है, मैंने देखा है। जी, दे आर इंडाइटिंग हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। लेकिन जनरल कियानी को तो वो तारीफ करते हैं, उनसे चाहते हैं कि मदद मिले, उनको सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में तासर है कि इवन उनकी एक्सटेंशंस में उन्होंने कोई फेवरेबल रोल शायद प्ले किया हो, तो वो उनको फिर कैसे इंडाइट कर रहे हैं? ये क्या ये नहीं दुरुस्त? आई मीन, दिस इज इट नॉट ए फैक्ट कि वो निकल के इंडाइट, ये रिपोर्ट इंडाइट कर रही है उनको। इसका ये मतलब है कि उनके अपने तरीकाकार में एक फॉल्ट है, फॉल्ट लाइन है, जिसको वो एड्रेस नहीं कर पाए। एक तरफ आईएसआई की मदद चाहते हैं, ये भी कहते हैं, हर एक लीडर ने उनके कहा कि पाकिस्तान के बगैर हम ये जंग नहीं जीत सकते, और पाकिस्तान में आईएसआई और आर्मी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इनको ये कहते हैं कि तुम तो हमारे खिलाफ लड़ रहे हो। तो ये भी तो हो सकता है ना कि जनरल कियानी के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। नहीं, तो प्रेशर नहीं बिल्डअप होगा, जनरल कियानी के दिल में अनॉयंस पैदा होगी इसकी वजह से। ये इसका नतीजा ये नहीं निकलेगा। मैं भी आई डोंट नो हाउ इज फील्स, लेकिन मैं ये समझता हूं क्या करेंगे। ये कहते हैं ना कि रेट्रीब्यूशन होगी तो मैं क्या कर लेंगे। मैं इसको टेक्निकली आपके सामने आज एग्जामिन कर रहा हूं। इंडिया से हमें अटैक करवाएंगे, जो रोज धमकी दी जाती है, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। तो नहीं दी जाती, पहले दी जाती थी 9/11 के बाद। जी, 9/11 के बाद ये स्पेक्टर था कि इंडिया अटैक कर सकता। आज भी यानी जाके वहां पे उन्होंने कहा, मलन ने, नो लेस ए मैन देन मलन, दिल्ली में खड़े होकर कहा कि अगर एक बॉम्बे टाइप कोई और हो गया तो फिर इंडिया से अटैक भी हो सकता है। ये भी एक थ्रेट है। लेकिन चाहे दीपक कपूर ने कोई डॉक्ट्रिन बनाई हो कोल्ड स्टार्ट या लिमिटेड वॉर की, आई कैन अश्योर यू इट इज नॉट प्रोफेशनली पॉसिबल, पीरियड। आप इसको भूल जाइए, इंडिया नहीं कर सकता। इंडिया को तो अपना खतरा पड़ा है, बिकॉज दे आर स्ट्रेटेजिकली डिसओरिएंटेड। वो अमेरिका के कंधों पे सवार थे, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान को, बलोचिस्तान में भी और यहां भी डिस्टेबलाइज करने के दरपे थे। लेकिन जब अमेरिका ही दिल छोड़ गया है तो अब क्या होगा उनके लिए? तो जस्ट लाइक सोवियत यूनियन व्हेन दे वेंट आउट, उस वक्त सब चीजें इकट्ठी होगी। जनरल कियानी की एक्सटेंशन को आप कैसे देख रहे हैं, ये सारे सर्कमस्टेंस? देखिए, जनरल कियानी की एक्सटेंशन जो है वो मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। मैंने सिर्फ अपनी ओपिनियन दे दी इसके ऊपर एक ही दफा, और वो ये था कि भाई मेरे ख्याल में उनको एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए थी। एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक काम करता है, और उसमें जो भी इंस्टीट्यूशन में आएंगे वो भी वही काम करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आर्ग्यूमेंट जो है एक लिमिटेड हद तक एक्सेप्ट की जा सकती है, लेकिन मैं इसको मजीद इसको स्ट्रेच नहीं करना चाहता, और मैं सबको, मीडिया को भी एडवाइज करूंगा, इट इज डन नाउ एंड देयरफॉर यू शुड एक्सेप्ट, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू क्रिएट एन अनहेल्दी इफेक्ट ऑन द इंस्टीट्यूशन। सीधी सी बात है ना कि जो हम इसको मौजूद बहस बनाएंगे अनफॉर्चुनेटली और करते जाएंगे इसके ऊपर, तो फिर इसका लामोहल्ला जो इफेक्ट है, और हमें उस इदारे की जो सेहत है उसका बहुत उसको मलहूज़ खातर रखना होगा। लेकिन जनरल कियानी की एक्सटेंशन को क्या अमेरिका ने नहीं सराहा? और अगर सराहा है चंद दिन पहले, तो फिर आज ये रिपोर्ट क्यों आ गई है? जो जनरल कियानी का मैं पीरियड बता रहा हूं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड जो था वो उनका 2007 तक का, वो डीजी आईएसआई थे, आज आर्मी चीफ हैं, जो मेरा नाम लिया जा रहा है। सब डॉट्स को कनेक्ट करें ना। एक तरफ जनरल कियानी की एक्सटेंशन होती है जिसको अमेरिकन सराहते हैं, एक तासुर यह है कि उन्होंने उसको सपोर्ट भी किया, सेक्रेटरी स्टेट के आने के फौरन बाद हुई। दूसरी तरफ से जनरल कियानी के ऊपर एक इल्जाम लगा दिया जाता है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक करवा के। तो डॉट्स को कनेक्ट करें ना। तीसरी तरफ सराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क है, जहां कहां रही है बात? नहीं, सराजुद्दीन हक्कानी देखें, बिल्कुल वजीरिस्तान के अंदर ऑपरेशन नहीं होगा, नहीं करना चाहिए, ये गलत है। वी शुड फाइंड अदर वेज, क्योंकि अभी तक हम ना साउथ वजीरिस्तान को पूरी तरीके से कंट्रोल कर चुके हैं। फजलुल्लाह का अगले दिन एक वीडियो आ चुका हुआ है, आप उसको देख रहे हैं, अफगानिस्तान में बैठ के वो धमकियां दे रहा है। तो इसलिए वी हैव नॉट बीन एबल टू, जहां जहां ऑपरेशन गए हैं, टू टेल यू फ्रैंकली, वी हैव नॉट बीन एबल टू फुल्ली पैसिफाई। ये मुश्किल होती है गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर, जब आप ये वॉर ऑफ अटिशन लड़ते हैं, उसके अंदर मुश्किल ये होती है कि जब आप कहते हैं कि हम जीत गए, मिशन अकम्प्लिश, जंग उसके बाद ही शुरू होती। आप तो कह रहे हैं कि वो हार चुके हैं, मैं इस पर ब्रेक लेना चाहता हूं, लेकिन आप जो मुसलसल ये कह रहे हैं कि अमेरिकन को डिफीट होगी, मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करना चाहता हूं। एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मैं जनरल हमीद गुल साहब से ये समझना चाहूंगा कि जनरल हमीद गुल साहब जो मुसलसल बार बार ये कहते हैं कि अमेरिकन को शिकस्त हो चुकी है, उसके क्या ग्राउंड रियलिटी असरात हम क्या देखते हैं एक ब्रेक के बाद।